नमस्कार. आज जो पार्ट आपल्याला स्टडी करायचा आहे सीड अँड फ्रूट डेव्हलपमेंट. We have already discussed double fertilization, and in double fertilization zygote and primary endosperm nucleus are formed. From zygote embryo is formed, and the development of embryo from zygote we have already discussed. Then we have discussed formation of triploid nutritive tissue, that is endosperm, which is developed from triploid primary endosperm nucleus. And in this video we have to discuss seed and fruit development. After fertilization, the ovule is converted into seed. Integuments form seed coat, and you know that there are two integuments. It means that in case of angiosperm, ovule is bitegmic. There is outer integument and inner integument. There are two integuments. The first is the outer integuments which form outer seed coat, that is the testa, and inner integument form the inner seed coat, that is the tegmen. After fertilization, ovary is converted into fruit. Ovary wall form fruit wall called pericarp. And you know that these integuments do not completely cover the nucellus, but there is a small gap in between integument, and that gap is called as micropyle. This micropyle form small pore into seed coat, and these small pore which is formed into seed coat. आता हे जे स्मॉल पोर आहे जे सीड कोट मध्ये फॉर्म झालं, काय काम करतं बघा. इट प्रोव्हाइड्स दिस पार्ट. इट प्रोव्हाइड्स द पॅसेज फॉर द एंट्री ऑफ वॉटर अँड ऑक्सिजन ड्यूरिंग seed germination. These are the post fertilization changes. It means that this seed is formed from ovule and fruit is formed from ovary. The seed coat is formed from integuments, outer seed coat, that is testa, from outer integuments, inner seed coat, that is tegmen, from inner integument, and micropyle forms the small pore into the seed coat which provide the passage for the entry of water and oxygen during seed germination. First, we will discuss the development of seed. We have to discuss the development of seed. If you consider the seed, remember this point. Seed is the final product. महत्वाचा पॉइंट आहे, लक्षात ठेवा. Seed is the final product of sexual reproduction. Which is the final product of sexual reproduction? Seed is the final product of sexual reproduction in flowering plant. This seed is nothing but it is the fertilized
ओव्ह्यूल. तर लक्षात घ्या, जर विचारलं व्हॉट इज सीड, सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्ह्यूल अँड दीज सीड्स आर फॉर्म्ड into fruit. Seed contains mainly three parts. The first part is the seed coat, second part cotyledons, and third part embryo axis. And these cotyledons are developed for food storage. You know that if seed has one cotyledon, it is monocot, and if seed has two cotyledons, it is dicot. And we have already discussed that in case of angiosperm, a specialized triploid nutritive tissue is formed after fertilization, and that nutritive tissue is endosperm, which provide the nourishment to the developing embryo. आता बघा, आता जर आपण सीडला कन्सिडर केलं तर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेझेन्स और ॲब्सेन्स ऑफ एंडोस्पर्म इनटू द सीड, सीड्स आर क्लासिफाइड into two types. The first type is the endospermic seeds, or these are also called as albuminous seeds, and second type is non-endospermic seed. or X albuminous seeds. आता बघा, सीडचे किती टाइप्स आपण कन्सिडर केलेत? सॉरी, टू टाइप्स आपण कन्सिडर केले. विच आर दोज टू टाइप्स? एंडोस्पर्मिक सीड and second is the non-endospermic seed. Endospermic seeds are also called as albuminous seeds, and non-endospermic seeds are also called X albuminous seeds. Now these two types of seed are based on the presence or absence of endosperm in mature seed. म्हणजे जे काही मॅच्युअर सीड असेल, ज्या मॅच्युअर सीड मध्ये एंडोस्पर्म प्रेझेंट आहे त्याला काय म्हणायचं? एंडोस्पर्मिक सीड और अल्ब्युमिनस सीड. आणि ज्या मॅच्युअर सीड मध्ये एंडोस्पर्म ॲब्सेंट आहे त्या सीडला आपण काय म्हणतोय? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक्स अल्ब्युमिनस सीड. नाउ हाउ विल यू डिफाइन द एंडोस्पर्मिक सीड और अल्ब्युमिनस सीड? द सीड in which endosperm is not completely utilized by the developing embryo, and this endosperm present in the mature seed, the seed is called endospermic seed or albuminous seed. Now how will you define the non-endospermic seed or X albuminous seed? The seed in which endosperm is completely utilized by developing embryo, and mature seed does not have the endosperm. Seed is called non-endospermic seed or X albuminous seed. लक्षात राहील, ज्या सीड मध्ये एंडोस्पर्म प्रेझेंट आहे, म्हणजे का प्रेझेंट असेल? जो डेव्हलपिंग एम्ब्रिओ आहे त्या डेव्हलपिंग एम्ब्रिओनी जेवढा एंडोस्पर्म सीड मध्ये फॉर्म झाला हा कंप्लीट युटिलाइज केला नाही, आणि मॅच्युअर सीड मध्ये जर एंडोस्पर्म प्रेझेंट असेल तर सीड झाली एंडोस्पर्मिक और अल्ब्युमिनस सीड. आणि जर डेव्हलपिंग एम्ब्रिओनी कंप्लीट एंडोस्पर्म युटिलाइज केला असेल आणि मॅच्युअर सीड मध्ये जर एंडोस्पर्म ॲब्सेंट असेल तर सीड कुठल्या टाइपची? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक्स अल्ब्युमिनस सीड्स. आता याचे आपल्याला काय कन्सिडर करायचे आहेत? एक्झाम्पल कन्सिडर करायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल, आता काही ज्या मोनोकॉट सीड आहे ह्या काय असणार? एंडोस्पर्मिक राहणार. ॲज वेल ॲज काही डायकॉट सीड सुद्धा एंडोस्पर्मिक राहतील. या दोघांचे एक्झाम्पल्स आपल्याला पाहिजे आहेत. आता जर मोनोकॉट सीडचे जर एक्झाम्पल आपण पाहिलेत
एंडोस्पर्मिक सीडचे याच्यामध्ये आपल्याला कन्सिडर करता येईल, मेज कन्सिडर करता येईल, त्याच्यानंतर याच्यामध्ये जवार आपल्याला कन्सिडर करता येईल, त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आणखीन एक एक्झाम्पल आपल्याला घेता येईल बार्ली. याच्यासारख्या ज्या सीड्स आहेत ह्या कोणत्या सीड झाल्या, एंडोस्पर्मिक सीड, पण कोणत्या टाईपच्या, मोनोकॉट. आणि जर डायकॉटचं जर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलं तर याचं एक्झाम्पल आपल्याला कन्सिडर करता येईल कॅस्टर. आता जर आपण नॉन एंडोस्पर्मिक सीडचे एक्झाम्पल्स पाहिले, याच्यामध्ये 2 टाइप्स आपल्याला कन्सिडर करता येईल. फॉर एक्झाम्पल, द फर्स्ट इज द मोनोकॉट अँड सेकंड डायकॉट. जर या नॉन एंडोस्पर्मिक सीडमध्ये मोनोकॉटमध्ये जर आपण कन्सिडर केलं तर याच्यामध्ये आपल्याला एक्झाम्पल सांगता येईल ऑर्चिड. त्याच्यानंतर डायकॉटमध्ये बीन, पी, ग्राउंडनट etc. These are the examples of non-endospermic seed. Now your question is that, आता बघा याच्यामध्ये एंडोस्पर्म आहे, जो काही एम्ब्रिओ प्रेझेंट आहे त्याला फर्दर न्यूट्रिशनसाठी काय भेटेल, ज्यावेळेस जर्मिनेशन होईल आणि एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट स्टार्ट होईल त्याच्यासाठी जे काही फूड राहील या सीडमध्ये फूड प्रेझेंट आहे. पण आता इथे बघा नॉन एंडोस्पर्मिक सीडमध्ये किंवा एक्स अल्ब्युमिनस सीडमध्ये जेवढाही एंडोस्पर्म होता हा कम्प्लिटली युटिलाइज केला. कोणी युटिलाइज केला, या डेव्हलपिंग एम्ब्रिओने युटिलाइज केला. मॅच्युअर सीडमध्ये काय नाही आहे, एंडोस्पर्म नाही. आता सीड ज्यावेळेस फेवरेबल कंडिशनमध्ये जर्मिनेट होईल आणि इनिशियल स्टेजमध्ये या एम्ब्रिओच्या डेव्हलपमेंटसाठी काय लागेल, फूड लागेल. आता न्यूट्रिशन लागेल. मग हे न्यूट्रिशन तो कुठनं डिराईव्ह करेल, या कंडिशनमध्ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीडमध्ये और एक्स अल्ब्युमिनस सीडमध्ये मोस्टली दिस सीड्स आर डायकॉट सीड. आणि या डायकॉट सीडमधलं जे काही फूड स्टोअर आहे कोणामधलं, कॉटिलिडॉनमधलं, ते फूड इनिशियल स्टेजमध्ये एम्ब्रिओ यूज करतोय सीड जर्मिनेशनच्या वेळेस. गॉट इट. लक्षात राहील, सीडच्या एंडोस्पर्मच्या प्रेझेन्स और ॲब्सेन्सच्या बेसिसवर आपण सीडला काय केलं, डिव्हाइड केलं. त्याच्यानंतर आणखीन एक टर्म आपल्याला स्टडी करायची आहे, दॅट इज पेरिस्पर्म. आता हा जो पेरिस्पर्म काय, इन सम सीड्स रॅमनंट ऑफ, बघा मी लिहितो या ठिकाणी म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील शेवटपर्यंत. पेरिस्पर्म काय, रॅमनंट ऑफ न्यूसेलस which is persistent in the mature seed इज कॉल्ड स्पेरिस्पर्म. स्पेरिस्पर्म काय राहील, न्यूसेलस राहील. न्यूसेलस जो रॅमनंट आहे तसाच पडून आहे, कोणामध्ये पडून आहे, मॅच्युअर सीड मध्ये पडून आहे, त्याला काय म्हणायचं, पेरिस्पर्म. हाऊ विल यू डिफाइन द पेरिस्पर्म? इन सम सीड्स रॅमनंट ऑफ न्यूसेलस persistent and this persistent nucellus in mature seed is called sperisperm. Now consider this diagram. एक डायग्राम, छोटीशी डायग्राम आपण या ठिकाणी काढू आणि स्पेरिस्पर्म कसा राहतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न आपण करू. समजा हे एक सीड मी या ठिकाणी ड्रॉ करतोय. या सीडमध्ये आपल्याला काय ड्रॉ करायचं आहे, काय दाखवायचं आहे, कुठला पार्ट, स्पेरिस्पर्मचा पार्ट आपल्याला दाखवायचा आहे. आता हे एक सीड घेतलं, सपोज दॅट दिस इज अ डायकॉट सीड. अशा पद्धतीनं सीड आहे. आता सीडचे हे काय झाले, कॉटिलिडॉन झाले. त्याच्यानंतर अशा पद्धतीचा एक पार्ट या सीडमध्ये प्रेझेंट असतो. दिस पार्ट, हा जो पार्ट आहे, हा जो पार्ट आहे हा कोणाचा रॅमनंट म्हणून काम करतोय, या न्यूसेलसचा. आणि हा जो न्यूसेलसचा रॅमनंट आहे जो सीडमध्ये प्रेझेंट आहे, याच पार्टला आपण काय म्हणणार, पेरिस्पर्म असं म्हणणार. आणि हे कॉटिलिडॉन झाले. आणि हा जो पार्ट आहे याचा, दिस पार्ट इज द एंडोस्पर्म. लेबल करू का,
हा जो पार्ट आहे, दिस पार्ट इज द एंडोस्पर्म अँड दिस पार्ट इज द पेरिस्पर्म. इथे दाखवता येईल आपल्याला याला डायरेक्ट. हा जो पार्ट आहे हा कोणाचा पार्ट आहे? पेरिस्पर्मचा पार्ट आहे. अँड दीज आर दी कॉटिलिडॉन्स. दिस पार्ट इज दी कॉटिलिडॉन. नाव गॉट इट. आणि असं जे पेरिस्पर्म आहे हे काही सीड्समध्ये प्रेझेंट आहे. याचे जर एक्झाम्पल आपण पाहिले तर एक्झाम्पल लक्षात येईल. फर्स्ट एक्झाम्पल याचं कन्सिडर करता येईल. फॉर एक्झाम्पल ब्लॅक पेपर सारखे जे काही प्लांट्स आहेत, या प्लांट्समध्ये आपल्याला काय सापडतंय? पेरिस्पर्म प्रेझेंट असतं. आणखीन एक एक्झाम्पल आपल्याला कन्सिडर करता येईल याचं, दॅट इज द बीट. याही प्लांटमध्ये आपल्याला काय सापडेल? पेरिस्पर्म सापडेल. गॉट इट. दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ सीड. ओके. नाउ वी हॅव टू डिस्कस द डॉर्मन्सी ऑफ सीड. आता जी सीडची प्रॉपर्टी आपल्याला एक पाहायची आहे, दॅट इज डॉर्मन्सी. आता या डॉर्मन्सीकडे जाण्याच्या पूर्वी एक छोटंसं एक्झाम्पल तुम्ही कन्सिडर करा. समजा जर्मिनेशनसाठी ज्या काही कंडिशन्स हव्या आहेत त्या सर्व कंडिशन अवेलेबल आहे आणि तुम्ही 5 डिफरंट टाईपच्या प्लांटच्या सीड्स घेतल्या आणि त्या सीड्स एकाच वेळेस सो केल्या. आता मला एक गोष्ट सांगा, 5 डिफरंट टाईपच्या सीड्स आपण सो केल्या, इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स कशा आहेत? सेम आहे. आता या कंडिशनमध्ये काय व्हायला पाहिजे विचार जर आपण केला तर 5 ज्या सीड्स आहेत त्या एकाच वेळेस जर्मिनेट व्हायला पाहिजे. पण असं होतं का? नाही होत. काही सीड्स 1 डेमध्ये जर्मिनेट होतील, काही सीड्स 4 डेजमध्ये जर्मिनेट होतील आणि काही सीड्स 8 डेज नंतर सुद्धा जर्मिनेट होणार नाही. त्याला आणखीन वेळ लागेल जर्मिनेशनसाठी. आता ही जी प्रॉपर्टी आहे ना सीडची, याच प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतोय? डॉर्मन्सी असं म्हणतोय. नाउ व्हॉट इज द डॉर्मन्सी? It is the inability of a viable seed. Viable means the seed which has the capacity of germination is called viable seed. The inability of a viable seed do not germinate under favorable environmental condition is called dormancy. Got it? Dormancy काय आहे? Viable seed ची प्रॉपर्टी आहे. काय होत आहे? फेवरेबल कंडिशन प्रोव्हाइड केल्यानंतर सुद्धा ती जर्मिनेट होत नाही. या सीडच्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतोय? सीड डॉर्मन्सी असं म्हणतोय. आता ही जी डॉर्मन्सी आहे ना सीडची, ही डॉर्मन्सी कशासाठी आहे लक्षात घ्या. दिस डॉर्मन्सी इज नथिंग बट इट इज द रेस्टिंग पिरियड ऑफ सीड. डॉर्मन्सीलाच आपण काय कन्सिडर करतोय? रेस्टिंग पिरियड ऑफ सीड असं कन्सिडर करतोय. आणि या रेस्टिंग पिरियड मध्ये जो एम्ब्रिओ असतो ना सीड मधला, दिस एम्ब्रिओ इज इन रेस्टिंग स्टेज. याच्यामधला जो एम्ब्रिओ आहे हा एम्ब्रिओ कोणत्या स्टेजमध्ये आहे? रेस्टिंग स्टेजमध्ये आहे. कोणत्या पिरियडमध्ये? डॉर्मन्सीमध्ये. आता आणखीन एक महत्वाचा पॉइंट लक्षात घ्या. ही जी डॉर्मन्सी आहे ना, इट इज फिजिकल अँड फिजिओलॉजिकल adaptive mechanism for, हा पॉइंट लक्षात ठेवा, इट्स सर्व्हायव्हल. गॉट इट? हा पॉइंट पक्का लक्षात ठेवा. डॉर्मन्सी काय आहे? डॉर्मन्सी इज द फिजिकल अँड फिजिओलॉजिकल अडॅप्टिव्ह मेकॅनिझम फॉर इट्स सर्व्हायव्हल. मीन्स सीडच्या सर्व्हायव्हलसाठी तिने अडॅप्ट केलेलं हे फिजिकल आणि फिजिओलॉजिकल मेकॅनिझम आहे, लक्षात ठेवायचं आहे. आता त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आपल्याला कन्सिडर करता येईल. सीड इज जर्मिनेट आफ्टर अ पिरियड
ऑफ डॉर्मन्सी. आता हा सीड त्याच वेळेस जर्मिनेट होईल, त्यावेळेस त्या एम्ब्रिओची जी काही रेस्टिंग स्टेज आहे, जो काही डॉर्मंट पिरियड आहे, तो ओव्हर झाल्यानंतर त्या एम्ब्रिओची ॲक्टिव्ह ग्रोथ स्टार्ट होईल आणि ॲक्टिव्ह ग्रोथ स्टार्ट झाली की सीड काय होईल, जर्मिनेट होईल. याचा अर्थ असा आहे की आता जर आपण डॉर्मन्सी कन्सिडर केली सीडची, आता ही जर सीडची डॉर्मन्सी आपण घेतली, this dormancy period for seed ranges from week to years. म्हणजे बघा, काही सीड्सचा जो काही डॉर्मन्सी पिरियड आहे हा वीकचा राहील आणि काही सीडचा डॉर्मन्सी पिरियड सेव्हरल इयर्सचा राहील. लक्षात घ्यायचं आहे, म्हणजे डिफरंट सीडचेही डॉर्मन्सी पिरियड कसा राहील, डिफरंट राहील. याचे काही एक्झाम्पल जर आपण कन्सिडर केले तर आपल्याला एक्झाम्पल कन्सिडर करता येईल. एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट एक्झाम्पल वी विल कन्सिडर सायट्रस. दिस सायट्रस हॅज अ डॉर्मन्सी पिरियड ऑफ फ्यू वीक्स. या सायट्रसचा जर डॉर्मन्सी पिरियड आपण कन्सिडर केला सायट्रस सीडचा, हा कसा आहे, फ्यू वीक्सचा आहे. काही वीक्सपर्यंतच तो एम्ब्रिओ डॉर्मंट राहील आणि त्याच्यानंतर त्याची ॲक्टिव्ह ग्रोथ स्टार्ट होईल आणि सीड जर्मिनेट होईल. त्याच्यानंतरचे एक एक्झाम्पल, पुढचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. हे जे एक्झाम्पल आपण पाहतोय दॅट इज लुपिनस आर्क्टिकस. याचा जर डॉर्मन्सी पिरियड जर बघितला, इट इज 10,000 इयर. किती डॉर्मन्सी पिरियड आहे कोणत्या प्लांटच्या सीडचा, लुपिनस आर्क्टिकस. याचा किती इयर्सचा डॉर्मन्सी पिरियड आहे, 10,000 इयर्सचा डॉर्मन्सी पिरियड आहे. लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर दुसरं आपल्याला एक्झाम्पल कन्सिडर करता येईल. आता बघा कोणते आहे, फोनिक्स डॅक्टिलिफेरा. याचा जर डॉर्मन्सी पिरियड पाहिला या प्लांटच्या सीडचा, हा किती आहे, 2000 इयर्सचा पिरियड आहे. किती पिरियड आहे, 2000 इयर्सचा. म्हणजे ही जी डॉर्मन्सी पिरियड आहे, वेगवेगळ्या सीडसाठी हा डॉर्मन्सी पिरियड कसा राहील, डिफरंट राहील. आता आपल्याला कोणाची डेव्हलपमेंट बघायची आहे, फ्रूटची डेव्हलपमेंट आपल्याला बघायची आहे. आता जर आपण फ्रूटला कन्सिडर केलं, फ्रूट्स आर डेव्हलप फ्रॉम, these fruits are developed from ovary आफ्टर फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर या ओव्हरीचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होणार, फ्रूटमध्ये होणार. आता आपण याची डिटेल इन्फॉर्मेशन 11th स्टँडर्डमध्ये आपण कन्सिडर केलेली आहे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स या चॅप्टरमध्ये. आणि त्यावेळेस तुम्हाला याची सर्व आपण फ्रूटचे टाईप्स, त्याचं डिस्पर्सल कसं होतं, फ्रूटचं स्ट्रक्चर कसे आहे, डिफरंट टाईपचे जे फ्रूट्स आहेत त्याचे फर्दर टाईप्स काय आहेत आणि त्यांचं सुद्धा स्ट्रक्चर काय आहे, हा सर्व पार्ट आपण पाहिलेला आहे. इन शॉर्ट आपण याच चॅप्टरमध्ये जेवढा आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेला आहे तेवढाच पार्ट आपण या ठिकाणी कन्सिडर करतोय. आता फ्रूट इज डेव्हलप फ्रॉम ओव्हरी. नाव in most of the condition fruits are developed from ovary. आता फ्रूट कशापासून डेव्हलप होतं याच्या बेसिसवर फ्रूटचे 2 टाइप्स आपण कन्सिडर करतोय. द फर्स्ट टाइप इज ट्रू फ्रूट and second type is false fruit. These are the 2 types of fruits on the basis of their origin. कुठून डेव्हलप झालं, कशापासून डेव्हलप झालं, कुठल्या फ्लोरल पार्ट पासून डेव्हलप होतं, याच्या बेसिसवर फ्रूटचे 2 टाइप्स, ट्रू फ्रूट अँड फॉल्स फ्रूट. आता ट्रू फ्रूट कशाला म्हणायचं, द फ्रूट डेव्हलप्स फ्रॉम ovary is called true fruit, and false fruit, the fruit develops from part other than ovary is called false fruit. जे फ्रूट ओव्हरी पासून डेव्हलप होतंय आफ्टर फर्टिलायझेशन, that fruit is the true fruit. And false fruit, the fruit which is developed from part other than ovary is the false fruit. आता या false fruitचं जर एक्झाम्पल आपल्याला कन्सिडर करता येईल, त्याचं एक्झाम्पल आपल्याला कन्सिडर करता येईल. फॉर एक्झाम्पल ॲपल. त्याच्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल आपल्याला कन्सिडर करता येईल स्ट्रॉबेरी.
These are the false fruit, and both these fruits, for example apple and strawberry, are developed from thalamus. तर बघा, ॲपल आणि स्ट्रॉबेरी सारखे जे फ्रुट्स आहेत, हे फ्रुट्स कोणापासून डेव्हलप होणार नाही, ओव्हरीपासून डेव्हलप होत नाही. दे आर डेव्हलप फ्रॉम, that is the thalamus, means they are developed from the part other than ovary, and that's why these are the false fruit. Got it? Now there is another type we have to discuss, parthenocarpic fruit. आता जो पुढचं फ्रूट आपल्याला डिस्क्राइब करायचं आहे, that is parthenocarpic fruit. Now what is parthenocarpic fruit? This seedless fruit. बघा, पार्थिनोकार्पिक कसं फ्रूट आहे? द सीडलेस फ्रूट विच इज डेव्हलप्ड विदाउट फर्टिलायझेशन. इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. आता असं फ्रूट असेल जे फ्रूट कसं, आता बघा जनरल कंडिशनमध्ये ओव्हरी काय होईल, ज्यावेळेस फर्टिलायझेशन होईल, आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर आफ्टर फर्टिलायझेशन ओव्हरी इज कन्व्हर्टेड इन टू द फ्रूट. पण असे काही फ्रूट्स आहेत की ज्या फ्रूटमध्ये सीड सापडत नाही, दे आर सीडलेस फ्रूट. पण कसे डेव्हलप झालेले आहे सीडलेस फ्रूट? विदाउट फर्टिलायझेशन, अँड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, अँड द फॉर्मेशन ऑफ सच फ्रूट इज कॉल्ड ॲज पार्थिनोकार्पी. What is parthenocarpic fruit? The fruit किंवा the seedless fruit which is developed without fertilization is called parthenocarpic fruit, and the process is called parthenocarpy. याचे जर एक्झाम्पल्स आपण कन्सिडर केले, फॉर एक्झाम्पल लक्षात घ्या, याचे एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे, बनाना. त्याच्यानंतर आपण आता सध्या काही पपयाही डेव्हलप केलेले आहेत. कशा डेव्हलप केलेल्या आहेत? सीडलेस आहेत. त्याच्यानंतर ग्रेप्स आहेत. These are the examples of parthenocarpic fruit. आणखीन एक महत्वाचा पॉइंट लक्षात घ्या. This parthenocarpy, महत्वाचा पॉइंट आहे, लक्षात ठेवा, can be induced by some plant hormone like इंडॉल ॲसिटिक ॲसिड. हा पॉइंट महत्वाचा पॉइंट आहे, लक्षात ठेवा. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इंड्यूस करायचे असेल किंवा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्समध्ये इंड्यूस करायची असेल, म्हणजेच पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आपल्याला फॉर्म करायचे असेल, सीडलेस फ्रूट फॉर्म करायचे असेल विदाउट फर्टिलायझेशन, त्या कंडिशनमध्ये कुठलं फायटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन यूज होत आहे? ऑक्झिन्स यूज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल IAA मीन्स इंडॉल 3 ॲसिटिक ॲसिड. याच्यासारखे हार्मोन्स पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करण्यासाठी यूज केले जात असतात. लक्षात राहील, ही कशाची इन्फॉर्मेशन झाली? सीड अँड फ्रूट डेव्हलपमेंट. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण जो पार्ट स्टडी करू दॅट इज ॲपोमिक्झिस.